عدت کیس میں اپیل مسترد ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو ظاہر بات ہے، ہم اس سے بڑے اس میں کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، لیکن میں یہ جو کیس ہے بیسکلی عدت کیس میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا پاکستان کی سیاسی اور اسلامی ملک کی تاریخ میں اس طرح کا اپنی ذاتی دشمنی پہ اور غلاظت سے بھرا ہوا ایسا کبھی کوئی کیس ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک باپردہ خاتون کو صرف اس لیے سزا دے دیں کہ انہوں نے نکاح کیا ہے، کہ انہوں نے شرعی نکاح کیا ہے، اور آپ شرعی نکاح کے اوپر جو ہے صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں بشرا بی بی، اور خان صاحب کا مقابلہ چونکہ سیاست میں یہ کر نہیں سکتے تو انہوں نے اس کے علاوہ ان کے پاس شاید کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر، اور یہ ان کے ذہن کی سوچ ہے، اس سے زیادہ میرا خیال میں کہ غلط سوچ نہیں ہو سکتی کہ آپ شرعی حدود کے اندر بھی ہاتھ ڈالیں اور بشرا بی بی کو آپ صرف اس لیے سزا دے دیں کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے اور یہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، میرا خواتین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور میرا بہت بڑا ووٹ جو ہے یا سپورٹ وہ خواتین کا ہی ہے۔ خواتین انتہائی اس بات سے افینڈڈ ہیں اور یہ جو اسلامک فیملی لاز ہیں اس کو ایز ویپن استعمال کیا گیا ہے خواتین کے لیے۔ میں یہ بات یہ نہ کوئی سمجھے کہ چونکہ آج آپ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یا آپ ان کو کم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں، ان کے اپنے کردار کم ہوئے ہیں، ان کے اپنے قد کاٹ جو ہیں وہ سیاسی کم ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ مقدمہ کروایا ان کے اپنے قد کاٹ کم ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہوئی کہ آپ جو جتنا مرضی ان کے اوپر کیچڑ اچالے، کیچڑ واپس جو ان کے اوپر اچالتا ہے ان کے منہ پر ہی وہ آ کے گرتا ہے۔ جو غلاظت آپ ان کے اوپر اچالتے ہیں وہ جس نے وہ کیا ہوتا ہے غلاظت اچالتے ان کے منہ پر ہی آ کے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت کی وجہ سے خان صاحب کو یہ کوالٹی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں سے نکال دیتا ہے۔ ہاں البتہ خان صاحب کے اوپر یہ مقدمہ کرنے والے جو خاندان شریف ہے، انہوں نے اپنا سیاسی قد کاٹ، اپنی ذہن کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گندگی اور وہ جو غلاظت ہے وہ سیاست میں داخل کر کے پاکستان کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ سیاسی نظریہ رکھیں گے یا آپ کے بھائی یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے ہسبینڈ کا کوئی سیاسی نظریے کے ساتھ پی ایم ایل این کا اختلاف ہوگا تو وہ خواتین کو ایز ویپن استعمال کر کے ان کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے۔ یہی عدت کیس کے اندر ہوا ہے۔ اصولی طور پر تو جس نے عدت کیس کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، بشرا بی بی کو اور خان صاحب کی سزا نہیں بنتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے یہ آج یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک ایسا خاندان بھی تھا جس نے سیاست کی خاطر، شہباز شریف، نواز شریف، جس نے سیاست کی خاطر اپنے مخالفین کی خواتین کو بھی نہیں بخشا ہے۔ تو ان کے شر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے گا، اور ساری خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں، میں خود بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیگم صاحبہ یا عمران خان کی یا وہ خاتون اول ہے، اس خاتون میں افینڈڈ ہوں۔ آج ان کی ذاتی زندگی پہ نکاح کے اوپر آپ کیچڑ اچال رہے ہیں، کل آپ کسی اور کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچالیں گے۔ ہم تمام مسلمان ہیں، یہاں تمام لوگ جو ہیں ایمان والے کلمہ والے لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ تو میں اس خاتون بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں سخت احتجاج کرتی ہوں، میں سخت کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو کہ آپ نے صرف سزا کی خاطر ایک باپردہ خاتون کو جو کہ خاتون اول رہ چکی ہیں، آپ نے ان کو نکاح کرنے کی سزا دی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا غلاظت کا پاکستان میں کیس نہیں ہو سکتا۔ یہ کیس بھی ختم ہونا چاہیے، سزا بھی سسپینڈ ہونا چاہیے، اور آئندہ جن لوگوں نے بشرا بی بی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر یہ نکاح کا جو کیس کیا ان کو بھی سزا دے دی جائے، تاکہ کل کو کوئی کذاب اٹھ کے، تاکہ کل کو کوئی جھوٹا شخص اٹھ کے کسی بھی باپردہ خاتون کے اوپر نہ الزام لگائے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، شرعی حدود اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ حکومت اپنی ذاتی دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میں نے اپنی انٹیریئر منسٹری پہ احمد فرحات کی میں نے ایک شعر کے ساتھ میں نے ابتدا کی، لیکن آج اس کو انہوں نے بیپ کر دیا۔ تو کیا احمد فرحات کی نظم پڑھنے سے کوئی جرم ہو گیا؟ کیا نیریٹو اپنا آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں؟ کیا عمران ریاض کو احرام باندھے ہوئے شخص کو حد سے اتارنے سے کیا ان کو کوئی برتری حاصل ہوگی؟ کیا عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ جو کہ باپردہ خاتون ہیں ان کے اوپر نکاح کے شرعی کیس کے اوپر سوال اٹھانے سے کیا ان کی سیاسی برتری ہوگی؟ نہیں، یہ
कमतर है, ये एहसास कमतरी का शिकार है, ये हार चुके हैं, ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते और तमाम पाकिस्तान की खवातीन बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी हैं। आज उनकी बारी है, कल को फिर किसी और खातून की बारी होगी, ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, क्या उसकी भी मजम्मत करती हैं? बहुत मजम्मत करते हैं। देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए तो मेरा कद काट बहुत छोटा है, मादरे मिल्लत है मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ज़ाहिर बात है हम तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे, अलबत्ता हम सियासत में उनकी वजह से हैं, क्योंकि 1947 के पाकिस्तान में जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो बानी पाकिस्तान है उनका जब मुकाबला हिंदुओं से और अंग्रेज़ों दोनों से था, वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तब भी एक टॉल एलिगेंट खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके शाना बशाना इज़्ज़त के साथ बावकार तरीके से सियासत करती थी। उन खातून का मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान बनाने में हिस्सा है, किरदार है, बेगम लियाकत अली खान का और इस तरह की बहुत सारी खवातीन। तो अगर आज हम सियासत में हैं तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ देखते हैं, तो जिन्होंने उनके खिलाफ किरदार कशी की, जिन्होंने उनके ऊपर कदगन लगाए, आज उनका नामो निशान मिट गया है, लेकिन मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना है और हम जैसे यंगस्टर्स सियासत में उनसे सीखते हैं। जहाँ तक आपने बेनज़ीर भुट्टो की बात की, बेनज़ीर भुट्टो भी एक पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी और पहली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आज़म बनी। इस खातून में पॉलिटिशियन ख़ुद भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ। उनके साथ भी कैरेक्टर असैसिनेशन, आई एम रियली सॉरी टू से, PMLN की ही डोमेन है। ख़वातीन को हरास करना, ख़वातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ख़वातीन और बच्चों को सड़कों के ऊपर घसीटना, शेलिंग करना, ख़वातीन की हर उस तरीके से उनको रोकना कि वो सियासत में ना आ सके, वो अपना सियासी शऊर ना इस्तेमाल कर सके। ये डोमेन ख़वातीन की किरदार कशी की PMLN से ही शुरू होती है। चाहे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर जाएँ, उस वक्त उनका वो नून शीन नहीं होगी, लेकिन तब भी यही लोग ही नहीं कि लोग जो उनके बेटे या बच्चे यहाँ पे जनरेशन यहाँ पे बैठी, उन्हीं के वालिदैन उस वक्त शामिल थे। जो फिर बेनज़ीर की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, वो लोग भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर आज जो बुशरा बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, आज भी वही वाले लोग हैं। ये एक सिलसिला है, ये एक लामुतनाही सिलसिला है कि ये किसी तरीके से सिलसिला रुक कैसे सकता है कि हर शख्स अपनी घर के अंदर अपनी माँ बहन बेटी की तरफ देखे और ये एक्सेप्ट कर ले कि पाकिस्तान 52% ख़वातीन, चाहे वो जिस फील्ड में होंगी, चाहे वो इंजीनियर होंगी, चाहे वो डॉक्टर्स होंगी, चाहे वो सियासतदान होंगी, चाहे वो पायलट होंगी, या फिर वो आर्म फोर्सेस के अंदर होंगी, या उस्ताद होंगी, या फिर वो घरेलू खातून होंगी, उनका भी इतना ही हक है जितना कि वडेरों, जागीरदारों, सरदारों की बेटी या बेटियों को है। अपने नालायक औलादें, अपनी नालायक औलाद आके हमारे सर के ऊपर सवार करते हैं, लेकिन जो खवातीन सियासत में स्ट्रगल करती हैं, आप चाहते हैं कि आप उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको सियासत से रोकें। ये नहीं रुकने वाला। आपने अगर हम जैसी खवातीन का मुकाबला करना है तो आप कैरेक्टर असैसिनेशन के बजाय आप हमारी तरह की लीडरशिप पैदा करें। हाँ, अगर आपकी पार्टी मौरिसत की वजह से, गद्दी नशीनी की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, पर्चियों की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, टिकटॉक की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, अगर आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल नए लीडरशिप में नहीं पैदा करते और आपको भांजा भतीजे बेटा बेटे नजर आते हैं, तो इसमें हमारी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। हमारी पार्टी में आपको सब नौजवान नजर आएंगे। अभी भी आज हमारी पार्टी में देखिए कि परवेज़ खट्टक को हराने वाला कैसे है। आप आके हमारी पार्टी में देखें, आप शायद खट्टक को आके आप देखें कि वो किस तरह सियासत करते हैं। हमारी पार्टी में आप जो खुर्रम दस्तगीर को हरा के हैं, आप उस नौजवान को आके देखें। हमारी पार्टी हर रोज़ नई लीडरशिप पैदा करती है। और मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ, मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की मैं एक स्टूडेंट लीडर थी। आज मैं पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इमरान खान के नाम पे दूसरी दफ़ा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम की मदद से जितवाया, इमरान खान का वोट लेकर आया और मैं पार्लिमानी लीडर हूँ अपनी पार्टी की। खान साहब ने तो अपनी बहनों को कोई सियासी ओहदा नहीं दिया, अपनी बेगम साहिबा को कोई सियासी ओहदा नहीं दिया, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हम जैसे यंगस्टर्स को सियासत के मैदान में आके किया। तो आखिरी बात मैं दोबारा उसी बात पे आती हूँ, इंतहाई तकलीफ है, आजमाइश का वक्त है, शर्म का मकाम है कि आपने एक बापर्दा खातून जो खातून अव्वल रह चुकी हैं, बुशरा बीबी की, आप कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप निकाह के केस में आपने शरई हदूद के अंदर हाथ डाला है। इस केस को भी ख़त्म होना चाहिए, सज़ा को भी ख़त्म होना चाहिए और जिन लोगों ने ये केस किया है उनको सज़ा दे के इबरतनाक, उनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा कोई किसी के ज़ाती मामलात में इस तरह दखल अंदाजी न करे और शरई हदूद को पामाल न करे।